হোয়াট মোর স্কুল হরিচরণ প্রভু ওনার নাম ছিল, ওল্ড ডিভোটি, গুরু মহারাজের সেবা করতেন, অল্প বয়সে এসছেন, ইয়ং এজ। হি সে, Guru Maharaj, I want to go in school and study. Guru Maharaj said, you are studying with Brahma Shiv, the school. And now we go another school. In this mode, what is going on? There is Brahma Shiv is looking for that. Brahma Shiv আসছেন সেই স্কুলে পড়তে, গোবিন্দের সেবা, সার্ভিস টু গোবিন্দ। মঠের কি? মঠের তো সেবা, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সেবা। সেবা, সেবা মানে কি? সেবা মানেই ভক্তি, সেবা মিন্স ভক্তি। তো এইটা ছেড়ে গিয়ে হবে নতুন কিছু, আর নতুন কি চাই? ইন দিস ওয়ে Guru Maharaj stop him. ওকে, দ্যাট ইজ বৈষ্ণবের ইচ্ছা। কাউকে পড়া, Srila Govinda Maharaj not, he studied only class 6. In the school, Govinda Maharaj studied only 6. But he is very brilliant, meritorious, Medhavi, brilliant. Then Guru Maharaj, one teacher, Sanskrit teacher, he gave him, okay, you can learn some Sanskrit, not any other. So Govinda Maharaj learned Sanskrit. Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, they are very like him. Srila Govinda Maharaj, oh, you are like a sonar tukra, you are the piece of gold. Like this, Madhava Maharaj used to tell Srila Govinda Maharaj, you are a sonar tukra, means piece of gold. You can make easily the Sanskrit slok, compose nice. Okay, I don't want to tell everything. So, Bharati Maharaj, no, Govinda Maharaj is very talented. So he used to come in our Puri Mott. One day I told you, one day he come, just walk and come to our Mott to meet with Govinda Maharaj, because they know from earlier, young age, they know each other. And Govinda Maharaj has some brilliant power of writing sloka, etc. Nobody. Bharati Maharaj is also very expert in Sanskrit. Bhakti Vigan Bharati Maharaj is also expert in Sanskrit. Maybe not English, but he is expert in Sanskrit. But so he knows, Srila Govinda used to come to our mott in Puri to meet Govinda Maharaj. So Maharaj is writing. And now Tyagi Maharaj left. I say, he say many things, I say, he say, is it possible he get more nice or beautiful than Guru Maharaj, Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami? That's my question. He is satisfied. Where he is now, he is satisfied. But my question, is he more satisfied? Is he got more than Srila Guru Maharaj? Or Prabhupada Bhakti, he said, oh, what they say is not equal with what Jiva Goswami told, like this. His point is that. But now I not answer him. I not answer him. But I want to say, if he got more, Guru Maharaj is like Rupa Goswami. So Guru Maharaj is like Rupa Goswami. How he can live this? I can say this maybe. To me, the Guru Maharaj is like Rupa Goswami. How he can live Rupa Goswami? I don't understand. এই হচ্ছে ব্যাপার, বুঝতে পারছেন? এনগেজমেন্ট দরকার, মহারাজের এনগেজমেন্ট দরকার। এনগেজমেন্ট মানে কোনো সেবা কাজের মধ্যে থাকতে হবে। সেবা কাজের মধ্যে না থাকলেই মাথাটা হাজার চিন্তা এসে ঢুকে যাবে। আর সেবা কাজের মধ্যে থাকলে সেবা কাজের চিন্তাটা থাকবে। এখন আমি এটাই ভাবছি, সেবা কাজের মধ্যে না থাকলে, বিজি না থাকলে, উই হ্যাভ টু বি এনগেজ আওয়ারসেলফ। যখনই আমরা সেবা কাজ নাই, তখনই হাজার চিন্তা মাথার মধ্যে ঢুকবে নাকি?
Evil brain is a devil workshop. You understand this? Evil brain is a devil workshop. শূন্য মাথা শয়তানের বাসা। এই মাথাটার মধ্যে কাজ দিতে হবে। কি কাজ দিতে হবে? ভগবানের কাজ। সবসময় মাথাটাকে ব্যস্ত রাখতে হবে, ব্রেনটাকে। আর যেই মাথাটা শূন্য, তখন হাজার অন্য কিছু এসে ঢুকে যাবে মাথার মধ্যে। শূন্য মাথা শয়তানের বাসা। ইভিল ব্রেইন কি? ইভিল ব্রেইন ইজ এ ডেভিল ওয়ার্কশপ নাকি? এমটি ব্রেইন অর সামথিং। ডেভিল ওয়ার্কশপ। শূন্য মাথা শয়তানের বাসা। আমার কাজের মধ্যে রাখতে হবে, সবসময় বিজি রাখতে হবে। তাহলে মন বেটা তো দুষ্ট মন, কোথায় আমাদের নিয়ে চলে যায়। ঠিক আছে, কখন যে তার কি খেয়াল চাপে, আমরাই মনকে কন্ট্রোল করতে পারি না। পারি কি? ইভে কন্ট্রোল না মন, তাহলে তো আমরা হয়ে গেল। আমরা যদি মনকে কন্ট্রোল করতে পারবো, বাস উই আর সেফ। কিন্তু আমরা পারছি না। চিৎকার দিতে হবে, বাঁচাও বাঁচাও। গোস্বামীগণ বলছেন, এটা একটু বয়স হয়ে গেলে ভালো। বয়স হচ্ছে, when age is increasing is good. যখন বয়সটা বেড়ে যাচ্ছে তখন ভালো। আর সবসময় আমাদেরকে এনগেজ রাখতে হবে। এনগেজ মানে নিযুক্ত কোনো কাজের মধ্যে, কোনো কাজের মধ্যে, কোনো কাজের মধ্যে। এইটাই হচ্ছে অবসাদের ঔষধ। অবসাদ বুঝেন? অবসাদ মানে ইংলিশ। অবসাদের ইংলিশ কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, না না, ভালো ইংলিশ বল। কমন যেটা, কমন সবাই বলে অবসাদ। অবসাদ মনে পড়বে। অবসাদ, অবসাদ ভালো ইংলিশটা কি? ভালো শব্দ। অবসাদের ঔষধ হচ্ছে, উই অলসো গট, এভরিওয়ান গট অবসাদ। কিছু ভালো লাগবে না, ঘুম আসবে না, এটা বলে অবসাদ রোগ। মেন্টাল রোগ মানে অবসাদ। সেই অবসাদের ওষুধ হচ্ছে কিপ এনগেজ ইউর মাইন্ড ইন সাম ওয়ার্ক। I shall do that. When I get that type of disease, I try to engage myself with some work. And আমি দেখছি গরুর কাছে আসলে খুব ভালো। I like to be with the cow. I don't know why. If I come with the cow, I can spend whole day with the cow. আমার মনে হয় গরুর কাছে থাকা ভালো। গরুর কাছে থাকা আমার মনে হচ্ছে খুব ভালো। গরুর কাছে থাকা, গরুর সেবার মধ্যে থাকা আমাদের মধ্যে মঙ্গল হবে। I think, I feeling, if we are in the service of cow, we shall get very good result for our mind. আমার মনে হচ্ছে এখন গরু সেবাতে থাকলে আমাদের মধ্যে মন টনগুলো ভালো হয়ে যাবে। আমার তো মনে হয় সারাদিন গরুর কাছে থাকলে আমার সময় কেটে যাবে। তো আমি ওই আমাদের বৃন্দাবনের রঞ্জিত, তোর একটা গুণ দেখে আই এম হ্যাপি। হি লাইক দ্য কাউ, হি লাভ দ্য কাউ। দ্যাট ইজ মাই লেকচার। কিন্তু গরুর সেবাটা মনে হয় ভালো। আই নট রিড, বাট আই ফিল ইফ উই কিপ এনগেজ আওয়ারসেলফ ইন দ্য কাউ সেবা, দেন আমাদের ভালো হবে। No doubt, cow seva is a very nice article. But I want to visit one day to that, our Dayal Mukunda Prabhu's place. Wife is Russian. I not meet her, but she is an animal lover. Maybe you are not, I don't know. Dhanishta went there. I want to meet her also. Dayal Mukunda Prabhu's place I like very much. She keep so many cow, so many dog, so many cat, maybe everything is there. The Russian Mataji, she is lover of those. And at the same time also cow. Cow means all bull cow, whom we are making out. They are keeping Nandi farm. The name of the farm, Nandi farm. One day I want to visit without telling him. I shall go, right? If you tell, he will say, no, don't come. But without telling him, we want to visit Dayal Mukunda Prabhu's place. বুঝতে পারছেন?
It is the best, my wonderful place to me. They keeping so many bull, a nice way, nice way. It is Ashchurya, one of the wonder to me. The Russian Mataji and her husband is Dayal Mukunda, and he is from Madhya Pradesh. Madhya Pradesh is very good. All astic, all believer of God. Madhya Pradesh look very gentleman. Dayal Mukunda. Prabhu, I want to visit one day. এবারে কি হলো, তাহলে এটা বলুন, যো অনন্ত অনন্ত ভক্ত নিরবধি হরি সংকীর্তন সংবিধত্তে যো বা ধত্তে ধরিত্রী শিরসিংহ ক্ষুদ্র ধুলি কানিব। বুঝলেন, মোটে থেকে যান, সংসারে শান্তি পাবেন না। সংসারে যারা সুখ খোঁজে তাদের মধ্যে বোকা একটাও নাই। এই যখন এনারা চলে এসছেন, এরা বুঝতে পারছেন এদের সংসার আছে, টাকা আছে, ছেলে আছে, মেয়ে আছে, সব আছে, চলে এসছেন, বুঝতে পেরেছেন সংসার সুখ দেবে না। একটা সময়ে আমাদের উত্তেজনা হয়, বাস। সুতরাং আর কেন মায়া জালে পড়িতেছ জীবমিন, নাহি জানো বদ্ধ হয়ে রবে তুমি চিরদিন। আমাদের এখানে ছেলে ছিল, সুন্দর গান টান গাইতে ভালো, বাস। এখন মায়া জালে পড়েছে, এখন আর চাইলেও আসতে পারছে না। বউ তাকে কেস দিয়ে দেবে, কেস দিয়ে দিলে বাস, এবার শ্রী ঘরে গিয়ে থাকতে হবে। কি জ্বালা! ওই বউয়ের ভয়েই পালিয়েছে। এখানেও চলে এসেছিল, এসে বলছি আর আমি আর যাব না। তার বউ ভয় দেখিয়েছে, শ্রী ঘরের ভয় দেখিয়ে দিয়েছে, বাস। বাবাকেও জেলে ভরবো, তোমাকেও জেলে ভরবো, বাপ করে চলে গেছে। আর এখন আসতে চাইছে, আর আসা হবে না। একবার বড়শি যদি ঢুকে যায়, ওরে বাপরে বাপ। আর কেন মায়া জালে পড়িতেছ জীবমিন, নাহি জানো বদ্ধ হয়ে রবে তুমি চিরদিন। দেখুন মাছের কি করুণ অবস্থা হয়ে যায়, একটুখানি লোভে বড়শি খেতে এসে বাস ঢুকে যায়। আর এত শক্তিশালী মাছ, সে আর টানা হিচড়া করলেও আর ছুটবে না। সংসারে আমরা সে বড়শির মতো একটুখানি অতি তুচ্ছ ভোগ আসে, বন্দী হয়ে মায়া পাশে রহিলে বিকৃত ভাবে দণ্ড যথা পরাধীন। একটুখানি অতি তুচ্ছ ভোগ আসে, একটুখানি সহ্য করতে পারবে। আর চুলকানি, চুলকান খুব ভালো লাগবে, কিন্তু ঘা হয়ে যাবে। আবার না চুলকালে জিনিসটা ভালো থাকবে। কি একটুখানি চুলকান, দেখুন যত চুলকান আরো চুলকাতে ইচ্ছা করে, চুলকাতে বা ঘা হয়ে যাবে। কি জ্বালা রে বাপরে বাপ! না চুলকালেই ভালো চলবে। তো সংসারের এই অতি তুচ্ছ ভোগ আসে, বন্দী হয়ে মায়া পাশে রহিলে বিকৃত ভাবে দণ্ড যথা। আমি সব আমার চোখের উপরে দেখা কত ছেলে পেলে, কত ভক্ত একবার বিবাহ করেছে, সেখানে হয় নাই, আবার বিবাহ করেছে, সেখানে আর চরম কষ্ট যাতনা পেয়ে সে নাকে দড়ি দিয়ে তাকে টেনে হিঁচড়ে শেষে দিয়ে বুঝতে পারছে না রে বাপ, আর দরকার নেই। এরকম হয় আমাদের বাঁচতে হবে। যদি বাঁচতে চাও গোবিন্দের চরণে আসো, আর কিছু অভিলাষ করতে হবে না। গোবিন্দ পাদ পদ্ম বরণ করো, তুমি বেঁচে যাবে। এই গানটার মধ্যে তো বলছেন, এত সুন্দর গান ভক্তিমানের রোড, আর ভক্তিমানের ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ছি 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 ছি, not so good intelligent, right? I can live. So এখন ভকতি বলে কৃষ্ণ প্রেম সিন্ধু জলে, ক্রীড়া এখানে তুমি খেলতে পারবে। ক্রীড়া করি অনায়াসে থাকো তুমি কৃষ্ণাধীন। এখানেও খেলাধুলা আছে, সংসারে যেমন খেলাধুলা আছে, এখানেও আছে। এখনো ভক্তি বলে কৃষ্ণ প্রেম সিন্ধু জলে, ক্রীড়া করি অনায়াসে থাকো তুমি কৃষ্ণাধীন।
সংসারে যেন একটু আনন্দ পাওয়ার জন্য আমরা সংসার করি নাকি, খেলাধুলা করব, কিন্তু ছেলে মেয়ের মুখ দেখে আনন্দ পাবো, কিন্তু সেখানে আছে বলে আমরা সেখানে যাই, কিন্তু এখানেও আছে কি না? এই যে কত ভক্তরা এসে, আমরা সব ভক্তদের সঙ্গে আছি, ভালো লাগছে কি না বলুন? ভালো লাগছে কি না? যেমন কত নিঃস্বার্থ, কত ত্যাগ স্বীকার করে ভগবানের সেবা করছে, তাহলে এদিকে দেখে ভালো লাগছে না? এদিকে দেখলে আমার তো প্রাণ আনন্দে, আমি যে ভক্ত দেখি, অল্প বয়স্ক ভক্ত দেখলে আমার আরো বেশি আনন্দ হয়। আহা, তো যারা ভগবানের সেবা আছে তাদেরকে দেখলে বেশি আনন্দ হবে। সংসারে দেখুন, ছেলে বড় হয়ে গেল বা সে কেমন একটা বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। যে যদি পিতামাতার অনুকূল না হয়, তারপর কিছুদিন পরে বলবে বৃদ্ধাশ্রমে চলে যাও নাকি। তখন মা বলে, সেই বলছে ওই পাঠের মধ্যে বলছে, বাবা ওই আচার্য বলছে ওরা যেন আমি মরলেও ওদের খবর দিও না, ছেলে মেয়েকে আমি মরলেও খবর দিই, মা বলছে আমি মরলেও ওদের খবর দিও না, আমার মুখাগ্নি তুমি করে দিও। কি করুন, রাইট? সব এরকম নয়, সবাই তো নয়, কিন্তু কে তো যে ছেলে মেয়ের জন্য মা বাবা এত কষ্ট করে, আর ছেলে মেয়ে কিরকম বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়ে যায় নাকি। মা বাবাকে চেনে না, মা বাবাকে, বউ ঘরে এসে বাস, বউ যেই ঘরে এসে গেল মা বাবা পর হয়ে গেল, এই তো শাশুড়ি তখন পর হয়ে গেল, তখন কি বিভীষিকা। বউয়ের জন্যে মা বাবাকে তখন বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসে, এই তো হমেশা ঘটছে। তো এই সংসারটা এইরকমই, এখানে যে সুখ চাইবে তার মতো মূর্খ আর দ্বিতীয় কেউ নাই। সুখ কোথায়? গোবিন্দ পাদ পদ্মে। তিনি তো সুখের কি বলে আকর মানে সুখ, তার সমুদ্র। ভগবান গোবিন্দ হচ্ছেন সুখের সমুদ্র, তাকে বরণ করতে হবে, তাকে আশ্রয় করতে হবে, বাস দুঃখ পালাবে। অন্ধকার থাকে, আলো যখন ওঠে অন্ধকার থাকে। কৃষ্ণ সূর্য সম মায়ান্ধকার, যাহা কৃষ্ণ তাহা নাহি মায়ার অধিকার। কৃষ্ণ ইজ লাইক সান, Maya is like dark. When sun will appear, Krishna Surya will appear to us, then all dark Maya will disappear. বুঝতে পারছেন? সুতরাং চলে আসুন তাড়াতাড়ি, মঠে বাস করুন, বাস, তাহলে আপনি বেঁচে যাবেন। আর সংসার ওরা চালিয়ে নেবে, ভগবান ওদের চালিয়ে দেবে। আপনি যদি ভগবানের সেবা করেন, ওদের ভগবান দেখবে, বাস বলে দিলাম। আপনাকে চিন্তা করতে হবে পুরাপুরি নিঃস্বার্থভাবে। এরা, এদেরকে আমার পয়সা দিত, এরা যখন দিন রাত ওরা সেবা করে, আমি পয়সা দিই কাউকে? পয়সা দিই? ভগবান ওদের পয়সা দেবে, আমি কি দেব? ভগবান দেবে সেবা, ভগবান যা দেবে কেউ দিতে পারবে না। কি এরকম আমাদের না, তুমি পড়ো, আমি যাই, বাদ হয়ে গেছে। হরে কৃষ্ণ।